वाहिगुरु जी की फतेह। जिन्नियां भी संगतां इस महान शहीद सिंघां दी धरती ते पहुंचियां, सारियां संगतां दा बहुत धन्नवाद। बाबा जसविंदर सिंह जी जिन्हां ते सतगुरां दी अथाह बख्शिश है। किन्ना समां ही किन्ना चिर ही बोली जान, कोई भंडारा मुक्कण वाला नहीं है। इतनी सतगुरां दी किरपा है, समय का पता ही नहीं लग्या। इस करके खुब के प्रेम नाल गाउणा ये किसे किसे दे हिस्से आउंदा है। बाबा जसविंदर सिंह जी का अस्थान बनियो, परिवार बनियो, बहुत धन्नवाद। सतनाम श्री वाहेगुरु। दंडाउत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ, जो मांग है ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोलै, इहाँ उहाँ सच होवै। नानक दास मुख ते जो बोलै। जिन्ने बंदे जहान ते होए पैदा, सारे ही कहंदे ने मौज बहार होवे। कई आखदे सोने जे महल होवन, झूठियां वास्ते भी वधिया कार होवे। कई आखदे धीआं ते पुत होवन, नाले धन दौलत बेशुमार होवे। इन्हां सारियां पदार्थां हुंदियां भी दुखी फिर भी यह संसार होवे। इन्हां सारियां पदार्थां हुंदियां भी दुखी फिर भी ये संसार होवे। ज्ञानी ज्ञान सिया सुखी संसार ओहो, जिदा वाहिगुरु नाल प्यार होवे। जिदा वाहिगुरु नाल प्यार होवे। शरणागत आए हाँ, सतगुर जी रखियो लाज हमारी। शरणागत आए हाँ, सतगुर जी रखियो लाज हमारी। सतगुर जी रखियो लाज हमारी। शरणागत आए सतगुर जी रखियो लाज हमारी। शरणागत आए हाँ, सतगुर जी रखियो लाज हमारी। शरणागत आए हाँ, सतगुर जी रखियो लाज हमारी। रखियो लाज हमारी, रखियो
हमारी, रखियो लाज 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 हमारी। शरणागत आए हाँ सतगुरु जी, रखियो लाज हमारी, शरणागत आए हाँ सतगुरु जी, रखियो लाज हमारी, शरणागत आए हाँ सतगुरु जी, रखियो लाज ओ शरणागत आए हाँ सतगुरु जी, रखियो लाज हमारी, शरणागत आए हाँ सतगुरु जी, रखियो लाज हमारी, शरणागत आए हाँ सतगुरु जी, रखियो लाज हमारी। सतगुर प्यारे मेरी बिगड़ी सवार दे, 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 सतगुर प्यारे मेरी बिगड़ी सवार दे। करमांद मारे तेरे करते पुकार दे, 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 कर्मा दे मारे तेरे दर ते पुकार दे, कर्मा दे मारे तेरे दर ते पुकार दे। तेरे हथ डोर साइयां साडा कोई जोर ना, 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 तेरे हथ डोर साइयां साडा कोई जोर ना। तेरे बाजों दुखियां दा रब्बा कोई होर ना, 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 तेरे बाजों दुखियां दा रब्बा कोई होर ना। तेरे हथ बेड़ी दाता डोब भावें तार दे, तेरे हथ बेड़ी दाता डोब भावें तार दे, तेरे हथ बेड़ी दाता डोब भावें तार दे, तेरे हथ बेड़ी दाता डोब भावें तार दे,
बेड़ी दाता डोब पावे तार दे। तेरे हाथ बेड़ी दाता डोब पावे तार दे। सतगुर प्यारे मेरी बिगड़ी सवार 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 दे। सगल द्वार को छाड़ के कहो तुम्हारो द्वार। बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुम्हार। परम सन्मान योग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए। प्यार सत्कार और श्रद्धा दे नाल सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सीस झुका के फतेह बुलाओ। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदां सिंघां दे पावन स्थान गुरुद्वारा शहीद सिंघां दे सुविखे आपां नूं रल मिल करके गुरु महाराज दे पवित्र चरणां विच हाजरी भरन दा समां प्राप्त होया है। साध संगत जी, जिन्ना क समां सतगुर किरपा करदे है, गुरु घर दी विचार गुरु की पवित्र बाणी गुर इतिहास नाल आपां जुड़न दा यतन करना है। साध संगत जी, भावें कि समा कलयुग दा चल रहा है, पर इस समय विच भी महाराज कहंदे जिहड़ा परमात्मा दा नाम जपदा है, भगती करदा है, उसदा भला जरूर हुंदा है गुरमुख। आपां कहने आ कलयुग दा समां, पर जदों कलयुग गुरु नानक पातशाह नूं मिलिया उदों बचन विलास होए सन। कलयुग ने कहा सी कि मेरे समय विच वैसे तां लोभ लालच ईरखा ते पाप ही वधूगा, क्योंकि जदों राजे जनक ने 18 नरक खाली कराए सी ना, धर्मराज ने कहा सी भी ये 18 नरक तुसी खाली कराते, जेड़े इन्हां नरकां विचों पापी जीव निकले है, ये थोड़ा एक घड़ी दा सिमरन देण नाल असीं नरकां चों तां कढते, पर इन्हां नूं अगे स्वर्गां च थां तां मिलू जे ये पुन दान ते जप तप करनगे। हुण देखो कोई भी इंसान है, मान लो गलती कर जे, उन्होंने सज़ा मिल जे, कई बारी जमानत ते बंदा रिहा हो जाता है, जे तां वो रहे सही अगे करे चंगे कर्म फिर तां छुट्टिया रहिंदा है, जे फिर भी गलती करे फिर नहीं उहदा खैड़ा छुटदा गुरु। ते धर्मराज ने जद पूछया भी इन्हां दा भला किवें होवे,
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋਊ ਜੇ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਸਤਯੁਗ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਰਤੂਗਾ, ਜੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਇਹ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਲਯੁਗ ਨਾਲ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ 18 ਨਰਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਪੀ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਚ ਗਏ। ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਕਬੂਲਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਛੇਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੇ ਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਿਰਾਦਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਲਯੁਗ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਹੋਊ, ਭਜਨ ਪਾਠ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਪੀ ਤਪੀ ਰੂਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੋਂ ਕਲਯੁਗ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਮਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਆ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਵਗਾਈ, ਗੜੇ ਤੂਫਾਨ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਜ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਇਹ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਰਲ ਗੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਮੰਗਰ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ।
पर वो गुरु का कहा नहीं सी मनदा। अज किते हैगा सत्कार गुरु ते गुरु अर्जन देव महाराज पिरथी चंद दे छोटे भाई ने। ते प्यारिओ आ हुण दिन दिहाड़ा लंघ के गया ना, थां थां छबीलां लगियां, गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा मनाया, क्योंकि वो अपने वड्डे वडेरियां दा कहा मनदे सी। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। जे मनदे सी तां घरे जिहड़े सपुत्र गुरु हरगोबिंद साहब पैदा होए, उन्होंने भी संसार का भला किया। गुरु हरगोबिंद साहब के घर गुरु तेग बहादुर जी पैदा होए, उन्होंने भी संसार का भला किया है। ते गुरु तेग बहादुर जी के घर साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्रगटे, जिन्हां ने देश कौम की राखी लई सरबंस कुर्बान किया। सरबंस तो भाव हुंदा भी सारा अपना वंश कुर्बान कर देना। पिता नूं तोरिया, पुत्रा नूं तोरिया, अपना आप कुर्बान करता गुरमुखो। इस जगह का भी संबंध धन गुरु गोबिंद सिंह नाल है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। मैं फिर दोबारा बेनती करदा, सुनदे हो साथों महाराज सुनाउण की सेवा ले रहे हैं, ये कीता नहीं जा रहा, उन्हां दी किरपा नाल हो रहा। पर तुसीं भी असीं भी जो साडे सामने दिखदा है, चाहे कोई धर्म स्थान है, चाहे धर्म ग्रंथ है, गुरु की बाणी है, इतिहास है, पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, उन्होंने देख के फायदा तां होऊ आपां अपना मन समझाउणा है भी मना किहड़े पासे तुरना है। हुण मैं गुरु कियां दी गल कीती, गुरु अर्जन देव साहब तो ला के गुरु गोबिंद सिंह महाराज छोटे साहिबजादियां तक अपना आप कुर्बान करता। ते जे दूजा पासा लईए, धन धन गुरु अर्जन देव महाराज दे भरा पिरथी चंद, वो लालची सी गुरु। गाहां जेड़ा पुत्र सी मेहरबान, वो भी लालची निकलिया। ते मेहरबान दा सपुत्र होया बाबा हरजी। जदों गुरु तेग बहादुर महाराज अमृतसर साहिब गए ना दर्शन करन, उदों उत्थे हरमंदर साहिब ते कब्जा सी पिरथी चंद दे पोते हरजी दा गुरु। ते जदों देखिया इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब आ गए, दरबार साहब दे जिंदे ही लाते गुरु, अंदर नहीं वड़न दिता। क्यों वही जिहे जी कुल चलदी सी। वो कहते हैं ना, मां पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुता नहीं तां थोड़ा थोड़ा। अंश वंश इदां ही चलती रहिंदी है। इस करके कोशिश करया करो चंगे बीज बीजो गुरु। जिहे जा बीज होएगा उहे जे फल लगदे आ गुरु। अगे सियाणे महापुरख पढ़दे हुंदे, लोड़े दाख बजौरियां किकर बीजा जट, हंडा उन्न कताएं दा पैदा लोड़ा पट। कहंदे बीज तां बीजी जाने किकरां दे, ते सोचदा बजौर दियां दाखां लग जाण। आ जदों जयपुर बल्ली जाइए ना, रस्ते च आउंदा है बजौर, शहर है बहुत वड्डा, उथों दियां दाखां बहुत मशहूर ने। पिछले साल साडे प्रोग्राम से असीं जाके आए हैं गुरु, ओहदियां दाखां बहुत मशहूर हुंदियां सी। ते महापुरख सियाणे कहंदे हुंदे, गुरबाणी च भी इहदा जिक्र आया, लोड़ा दाख बजौरियां किकर बीजा जट। बीज बीजदा किकरां दे ते सोचदा इहनूं बजौर वांगू दाखां लग जाण, बड़ियां स्वाद ते मिठियां। हंडा उन्न कताएं दा पैदा लोड़ा पट। कहंदे वट तां चाढ़ी जांदा उन्न नूं, ते सोचदा इहदा रेशम बन जे, ये कदे नहीं हो सकता। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। कित्थों भालदा बजौर दियां दाखां, किकरां दे बीज बीज के कित्थों भालदा बजौर दियां दाखां, किकरां दे बीज बीज के कित्थों भालदा बजौर दियां दाखां, किकरां दे बीज बीज के कित्थों भालदा बजौर दियां दाखां, किकरां दे बीज बीज के कित्थों भालदा बजौर दियां दाखां, किकरां दे बीज बीज के कित्थों भालदा
दे बजौर दिया दाखां किकरां दे बीज बीज के किथों पाल दे किथों भाल दे बजौर दियां दाखां किथों भाल दे बजौर दियां दाखां किकरां दे बीज बीज के किथों भाल दे बजौर दिया दाखां किथों पाल दे बजौर दिया दाखां किकरां दे बीज बीज के किथों पाल दे बजौर दिया दाखां किथों पाल दे बजौर दिया दाखां किकरां दे बीज बीज के किथों पाल दे। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੀਜ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਬਜੌਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਰਮਾ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੀਜੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਓ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਏ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ ਤੇ 9 ਪਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਤਾ ਮਾਲਵਾ ਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਣ ਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ ਦਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 87 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਚੌਧਰੀ ਸਲੇਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਮੰਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 10,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਵਜੀਦਾ ਸਾਡੇ ਮੰਗਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸੂਈਏ ਸੋਚ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਿਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਡੱਲਾ ਡੋਲ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਤਕੜਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ, ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ। ਚਾਹੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡੱਲਾ ਸਰਦਾਰ, ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਛਕਦੇ ਅੱਧਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਤਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਲੋਹਾਰ ਭੰਗਾ ਬੰਦੂਕ ਲਿਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ, ਡੱਲੇ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਨੱਠ ਗਈ, ਡੱਲਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੱਢਤੀ। ਉਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਏ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੋ 3 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਏ, 4 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਏ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ
मैनू सद लेंदे ना कहंदा। ते मैं ਜਿਹੜੀ भी फौज आउंदी उन्हां दीयां भाजणा पा दिंदा। पातशाह कहंदे फौज तां साडे कोल भी हैगी आ, पर डलिया भाणा मन्नीदा हुंदा मालक दा। कहंदा जी इदां किवें? थोड़ी फौज ने की जंग जितने सी, थोड़ी फौज विच जातां निक्कियां ते मोटियां खांदे ਜਿਹੜੇ दाल नाल मक्की दीयां रोटियां। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ मूंगी खा के पेठे खा खा के मक्की दी रोटी खा के गुजारा करदे आ। इन्हां ने की जंग लड़ने सी? कहंदा मेरी फौज देखो एक एक बकरा कल्ला कल्ला ही खा जांदा। कहंदा घिओ देसी दे पीपे पीपे भर के खवाई दे है। ये जितदे जंग। महाराज कहंदे कोई नहीं, समझ गए भी सेवा तो करदा है, बाणी भी सुनदा है, क्योंकि इत्थे ही महाराज ने बीड़ लिखवाई सी। जे बाकी सिंह बैठ के सुनते सी, ये भी तो सुनदा ही सी गुरु। महाराज समझ के भी संगत करदा, बाणी सुनदा है, पर मन चो हजे जात पात निकली नहीं। आखो सतनाम वाहिगुरू। वो खेड वरताई, फिर इहदी हौमै कढ़नी सी। वो बंदूक वाला निशाना तां परखिया सी गया। पातशाह कहंदे मारना नहीं सी, तारना नहीं सी। डलिया जिन्हां नूं तू निक्कियां मोटियां जातां समझदा है ना, ये हुण तक मेरे नाल निभाउंदे आए। देख मेरे सिंघां दा प्यार डलिया, एवें नहीं मैं बारे पुत चार डलिया, एवें नहीं देश कौम लई कुर्बानी कीती। ये मेरे महान योधे आ, हौमै भी कढ़ी। पर जेड़ा मैं जिक्र कर रहा, 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां 9 पल महाराज रहे ने। ते उस समय गुरु गोबिंद सिंह नूं रखना घरे मौत सामण वाली गल सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कई बारी ना प्रचारक एक पक्ष ले लेंदे आ, दूजा भी देखो। दिल्ली सरकार नाल होवे टक्कर, मगर लभदियां होण फौजां, ते उस समय गुरु गोबिंद सिंह साहिब और उन्हां दे परिवार नूं घर रखना सौखा थोड़ी सी। गुरु कुर्बानी बहुत वड्डी सी, सेवा बहुत कीती। एक दिन महाराज कहंदे कुछ मंग डलिया, सी बड़े खुश हाँ। कहंदा जी एक तां मारू थल दा इलाका मींह पै जे। पातशाह कहंदे होर? कहंदा जी होर ये है पानी फल फ्रूट होण लग जाण। कहंदे होर? कहंदा जी होर मैनू पीढ़ी जिन्नी थोड़े चरनां च थां मिल जे जदों मैं संसार तो जावां। सचखंड विच थां दे दिओ। महाराज कहंदे मींह तां पै जू, फसलां भी हो जाणगीआं, पर जेड़ी गल करदा ना सचखंड विच थां दी, ये तैनूं मिलनी नहीं। कहंदा जी क्यों? सतगुर कहंदे जेड़ी सचखंड दी थां है, वो मैं अमृतधारी सिंघां वास्ते स्पैशल रखी हुई है गुरु। हुण कई बारी परिवारां दे मैंबर चले जाते हैं, आपां पाठ सहज पाठ अखंड पाठ अपनी शरधा अनुसार करवाई दा। चंगी गल है, करवाओ, वध तो वध सत्संग कराओ, जिन्ना कथा कीर्तन हुंदा करवाओ, फायदा तो इहदा भी हुंदा है। पर जिन्ना चिर खंडे बाटे दा अमृत नहीं छकदे, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा हुक्म है। खास करके सिख परिवार जिहड़े पैदा होए, उन्ना चिर सचखंड दी थां नहीं मिलदी। हाँ कई सोचते हैं फिर ਇਹਦਾ फायदा की, पाठ कथा कीर्तन पुण्यदान का की फायदा है? ਇਹਦਾ फायदा ये है डिंगियां टेढ़ियां जूना चो मुक्ति मिल जू। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिवें करतारपुर साहिब जाने हो, करोड़ी मल होया उत्थे गुरु नानक साहिब गए, ਉਹਦੇ पुत्र ने लाया सी लंगर, ते महाराज ने उन्होंने प्रतख दिखाता सी भी तेरा पिता मर के बघियाड़ दी जूने पिया फिर। कहना मैं वेखना है। महाराज कहंदे जा करतारपुर साहिब जिथे वसिया ना गुरुद्वारा साहिब आ, जेड़ा हुण लांघा खुलिया पिछे जे, उस स्थान ते बघियाड़ दी जून विच पए होए नूं दिखाया सी। पुछया पुੱਤ ने बापू इन्ने पुण्य दान कीते सी, वो किधर गए? बघियाड़ दी जूने तू क्यों पै गया? बापू ने फिर दसिया प्रगट हो के रूह ने।
ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮਾਸ ਰਿਝਦਾ ਸੀ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤੀ ਉਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤੇਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਨਾ ਪਾਠ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਜੋਗੇ। ਬਥੇਰੇ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਈ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਨਾ ਆਈਐ, ਤੁਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵੇ ਸੁਖ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, 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 ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ 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 ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਮਝਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਯਾਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ। ਉਹ ਬੀੜ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸੀ ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ।
कहना ना तो मैं पिता दे नाल जाना, मैं नहीं जाना, कहना इत्थे ही रहना, मुगलों नाल रल के टाइम पास कर लूँ। कहना ते बहादुर बाबा विधि चंद जी कहते महाराज असी फिर इनू ला के सोधा बीड़ लियाईए। ते छेवें पातशाह कहते बाणी की खातर लड़ना नहीं है, ये रख नहीं सकता, समा आऊगा जेड़ी बीड़ नू गुरुआं दी बाणी नू ये कल्ला दब के बैठा है, ये बीड़ तां घर घर पहुंचू। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये उन्हां दे बचन होए वे है। तां ही तां मैं तां कहना आपां कर्मां वाले आ गुरमुखो, ਜਿਹੜੇ कलयुग ਦੇ ਸਮੇਂ पैदा ਹੋਏ ਆ। हर पिंड हर शहर गुरु घर बन गए। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ, ਤਰਸਦੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ। ਉਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आके बीड़ लिखवाई, गुरु तेग बहादुर जी की बाणी और जैजा बंती राग इत्थे दर्ज किया आके महाराज। बीड़ संपूर्ण होगी उदों फिर सतगुर कई तरह के इत्थे कौतक भी वरताए। पर जिस जगह ते अज आपां बैठे हाँ, गुरुद्वारा साहब देसू शहीदां गुरमुखी, इस जगह ते गुरु साहब दे ਸਿੰਘਾਂ ने शहीदियां पाईयां। क्योंकि उदों अपने इलाके विच भी ना किते किते ज़्यादातर मुगलों का जोर हुंदा सीगा। थोड़ी थोड़ी जायदाद राजियां वल्लों किते किते चौधरीआं नूं मिली सी, ज़्यादातर मुगल रहिंदे सी। ते इत्थे फिर गुरमुख प्यारिओ आ जिहड़ा नाल ही मैनूं बाबा जी ने दस्सिआ नगर है अलीका गुरमुख, इत्थे मुसलमान हुंदे सी ज़्यादातर। ते उन्हां दा काम सी गऊआं नूं वड वड खांदे हुंदे। सूर तो तां डरदे ऐ, हिंदू गऊ मारन तो डरदे ऐ, मुसलमान सूर तो डरदे ऐ, गऊआं नूं वड वड खांदे। ते आपां नूं महाराज पता की कहंदे ऐ, कहंदे ठीक है चलो उन्हां दा धर्म है, वो करन मन्नण जो करदे आ करन, क्यों उन्हां दा धर्म कहंदा है। पर सिखा तूं याद रखी, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, जे गुरु के मगर लगे है गुरु का सिख कहाना है। जे तू किसी का पराया हक खा रहा है ना, फिर समझ लै गऊ ते सूर दोवें ही खा गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, गुर पीर हामा तां भरै जां मुरदार ना खाए। ते हुण आपो अपने मना च झाती मार लो, आपदे हक ते तां कोई खड़ा है गुरु, डाके ही वजी जाते। आ देखो किसान मजदूर अंदोलन चल रहा है, किन्नियां माइयां किन्ने बजुर्ग साडे किन्ने नौजवान अंदोलन करके शहीदियां पा गए गुरु। वोट साडा हक सी, वो तां साथों लै जांदे ऐ ते अपनी कोई सुनदा नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ताही फिर थां थां फटकारां पैंदियां गुरमुखो, बाणी दा फैसला है। गुरु पीर तेरी हामी नहीं भरनगे जे तू पराया हक खा रहे। लै बोलियो की है, किसी दे याद रह जे फिर गल। गुरुआं पीरां ने ना भरनी तेरी हामी, पराया हक खान वालिया। दुनिया पीरां ने ना भरनी तेरी हामी, पराया हक खान वालिया। गुरुआं पीरां ने ना भरनी तेरी हामी, पराया हक खान वालिया। गुरुआं पीरां ने ना भरनी तेरी हामी, पराया हक खान वालिया। गुरुआं पीरां ने ना भरनी तेरी हामी, पराया हक खान वालिया। गुरुआं पीरां ने ना भरनी तेरी हामी, पराया हक खान वालिया। गुरुआं पीरां ने ना भरनी तेरी हामी, पराया हक खान वालिया। गुरुआं पीरां ने ना भरनी तेरी हामी, पराया हक खान वालिया। गुरुआं पीरां ने ना भरनी तेरी हामी, पराया हक खान वालिया। गुरुआं पीरां ने
ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਰਨੀ ਤੇਰੀ ਹਾਮੀ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਿਓ ਟੇਕੀ ਚੱਲੋ ਮੱਥੇ ਕਰਾਈ ਚੱਲੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਹ ਕਿਉਲ ਝੋੜ ਰੋਹੀ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗਊਆਂ ਘੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੀ ਗਊ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਗਊ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਮਰ ਕਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਮਰ ਕਸਾ ਤਾਂ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਊਆਂ ਛਡਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਾਇਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਐ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਮਝ ਜੇ ਵੀ ਮਨਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਮਾਇਆ ਬਸਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀ। ਫੇਰ ਹੀ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਦਰ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਹ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। 468 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਧਰਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜੂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
प्रजा नूं सुख नहीं दे सकते, फिर किसी ने जात नहीं पुछनी। हुण तुसीं देख लो, राए बुलार दा नाम जानदे हो ना, उहदा बाप कौन सी किसी विरले नूं ही पता होना। राए बुलार दा पुत्र कौन सी वो किसी नूं ही पता होना। ये है धर्म करन दा फायदा। राए बुलार दा नाम क्यों अमर हो गया? क्योंकि राए भोए दी तलवंडी प्यो दादे दा वसाया होया नगर सी उहदा, राए भोए दी। उन्हें सोचिया भी इत्थे हुण गुरु नानक पातशाह आ गए, इहनूं राए भोए दी तलवंडी नहीं कहना। तलवंडी तो भाव हुंदा जिन्नी जगह किसी दे हिस्से आ जाए। कई तलवंडियां जिवें साबो की तलवंडी, भाई की तलवंडी, होर भी कई तलवंडियां ने। राए बुलार कहंदा भी इत्थे गुरु नानक साहब आ गए, इहनूं राए भोए दी तलवंडी नहीं कहना, अज तो इहदा नाम बदल के ननकाणा साहब रखो। तां ननकाणा साहब पिया ते राए बुलार नूं जानदी आ दुनिया। फिर 1850 तो एकड़ तो उत्ते जमीन उन्हें गुरु घर दे नाम कराती, गुरु नानक साहब दे। साध संगत जी, उन्होंने महाराज समझाउंदे सी, कहंदे राजन पातशाह माड़ा नहीं हुंदा, पर जे वो सच नूं भुल जे, झूठ दी संगत करे, फिर वो पातशाह भी झूठ है। कूड़ राजा कूड़ प्रजा जिहड़ी झूठे राजे दे मंगर लग के गलत राह तुर पे, वो प्रजा भी झूठी होई है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सारी प्रजा कदे माड़ी नहीं हुंदी। जे आपां जनता कह लो, हुण तुसीं पिंडां शहरां दे बैठे हो, की आपां सारे माड़े आ गुरु? ते सारे चंगे भी नहीं। चंगे माड़े हुंदे ने, पर महाराज कहंदे ओह राजा ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, गलत कर्म करदा है, ते ओहदे मंगर लगन वाले लोग भी झूठे है, प्रजा। ते जे संसार भी झूठ दे पल्ले फड़ के तुर पे, वो संसार भी झूठा है। कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसणहार। जिथे रब दा नाम नहीं जपिया जांदा, पुनदान नहीं कीता जांदा, वो महल भी कूड़ है गुरु को, झूठ है। उच्चियां अटारियां झूठियां ने, ते उन्हां महलां विच बहण वाले भी झूठे ही है, जेड़े झूठ बोलदे आ ते सच नूं भुल चुके हन। कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनणहार। सोना चांदी दुनिया पहनी फिरदी है, महाराज कहंदे वो भी झूठ है। ते जेड़े सोना चांदी पहनण वाले वो भी झूठे ही ने, जे उन्हां दे अंदर सच है नहीं। कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार। पातशाह कहंदे ये जेड़ी देह है ना, शरीर साडा, ये भी झूठी है। ते जेड़े कपड़े पाउने आ महंगे महंगे, ये भी झूठे। जेड़े रंग रूप दा सुंदरता दा विखावा करीदा है, ये भी झूठा है। कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार। कहंदे पति भी झूठा है, पत्नी भी झूठी है, खर जांदे है एक दूजे नूं खुश करदे करदे, क्योंकि सच दा पल्ला छड्डिया है। कूड़ कूड़े नेहो लगा विसरिया करतार। हुण ऐस पंक्ति च कहता भी झूठे जेड़े जेड़ियां दा जिक्र कीता है ना, आपां पति पत्नी कहने, मुसलमानां च मियाँ बीवी कहा जाता है, वो भी पति पत्नी भी। महाराज कहंदे सब झूठ है। कौन? जिन्हां दा झूठ नाल प्यार पै गया, विसरिया करतार। जिन्हां नूं सच्चा परमात्मा अल्लाह वाहिगुरू भगवान भुल गए हन। किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलण हार। ये राए बुलार ने कहा सी, कहंदा जी दसो फिर किस नाल कीचै दोस्ती, फिर किहदे नाल मोह पाईए, किहदे नाल प्रेम करिए? सारा संसार ही चलन हारा है। कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर। महाराज कहंदे जेड़ा झूठ बोलना है ना, कलयुगी जीवां नूं बहुत मिठा लगदा, मखियाल वर्गा है, पर याद रखियो झूठ डोब दिंदा है गुरु। इत्थे तां दुनिया महाराज दी बाणी दियां सौहां खा खा के आपां नूं वरत जांदे आ, मगरों साडी बात नहीं पुछदे गुरु। सियाणे बैठे हो समझ गए होंगे
कदे भी सौं खाण वाले ते तवारी ना ही करिया करो, महाराज दा फैसला है। पातशाह कहंदे पर ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਝੂਠ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਚਾਰ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਝੂਠ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਖਿਆਲ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਪਦੇ ਹੋ ਜਪੋ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੇ, ਉਹਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੂੜੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਕਮਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੀ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਚੱਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਦੇ, ਆ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਐ। ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਰਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਗਊਆਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ, ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਊ ਸਤਿਕਾਰ। ਜੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਤਰਾਈ ਵਰਤ ਲਿਓ, ਡੁੱਬੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਾਉਣੇ, ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ, ਬਸਤਰ ਦੇਣੇ, ਸਤਕਾਰ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਡਤ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਟਿਆ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਨਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਮਨਾ, ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਕਈ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਾਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ। ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ, ਬੜਾ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਪਰਜਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ,
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ, ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ। ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪੱਲਾ ਆਪਾਂ ਫੜਤਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡੋਬਦਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚੂੰਗਾ। 8-10 ਦਿਨ ਫੇਰ ਲੰਘਾਤੇ, ਸੋਚ ਸੋਚੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਇਹ ਸਾੜ ਸਤੀ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ? ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰ ਕੰਨਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਆਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਤਾਂ ਸਾੜ ਸਤੀ ਟਲੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਥਾਕਾਰ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਚ ਖੋਟ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਰਾਜਾ ਸੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਸ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾੜ ਸਤੀ ਟਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਵਨ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਬੜੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਾਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਭੱਜਣ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨੱਠ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਹਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤਾਂ ਨੱਠ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਖਵਨੀ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਨ ਕਬਹੂ ਨਹਿਤਿਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਚਰਨ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ। ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਤਾਰਤਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕੋਤਾ ਗੁਰੂ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਚਰਚਾ ਹੋਊ, ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲੁਕੋ ਕੇ ਸੰਦੂਕ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਐ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰੇ ਖੜਕਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ,
ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਦੂਕ ਪਿਆ, ਖੜਕਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੰਦਾ ਤੋੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਿਕਲੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਤਾਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਤਾਰਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਲਾਤਾ। ਉੱਪਰ ਲੀਰ ਬੰਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੇਖ ਗੁਰਮੁਖ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਪਾਪੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਹਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਪ ਤੇਜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਤ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, 4-5 ਬੰਦੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਸੰਦੂਕ ਲੈ ਗਿਆ ਚਕਾ ਕੇ ਘਰ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਖੋਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਕੰਨਿਆ ਨਿਕਲੂ, ਵਿੱਚੋਂ ਰਿੱਛ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਥੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸੀ? ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਗਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ। ਜੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਫਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਫਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਫਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਫਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਫਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਫਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਫਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਫਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਫਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਫਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ 'ਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰੋ,
ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਜੇ, ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਓ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਣੀ ਜਨ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਬਲ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਮਾਲਕਾ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਯੁੱਧ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ 14 ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈ ਖੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਸਈਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਪਦਾ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ
सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया हर शांत सुख माने आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया कुर्बान कीता गुर विटो जिस दिया वड्याइया कह नानक सुनो संत हो शब्द तर हो प्यारो साचा नाम मेरा आधार बाज पंच शब्द तित कर सुभाग कर सुभाग शब्द बाजे कला जित कर तारिया कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर कह लागे है नानक तय सुख चित कर अनाद बाजे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी अंत साजन पे सर से पूरे मुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे पर पूरे वंत नानक गुर चरण लागी बाजे अनहद पूरे सलोक पवन गुरु पानी पिता माता तख्त महत सरात दोय दाई दाया खेल सगल जगत जग आइया बुरियाइया बच्चा धर्म हदूर कर्मी आपो अपने के नेड़ा के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।